Good afternoon, students. Myself, Ashwini Rekar, Assistant Professor, Department of Electronics, Shankarao Mohiते Mahavidyalaya, Approach. Last lecture, we have seen the electromagnetic relay. Okay, it is nothing but one of the electromagnetic actuator. And another next electromagnetic actuator is solenoid. Actually, it is a electromagnetic actuator that converts the electrical signal into the magnetic field. A linear solenoid is an electromagnetic device that converts electrical energy into a mechanical pushing or pulling force or motion. बघा solenoid हा काय आहे another type of electromagnetic actuator आहे. Electromagnetic means electrical energy is converted into the magnetic energy. Here it is a linear solenoid. Suppose in case of solenoid we can take the example of linear solenoid, then it converts electrical energy into a mechanical pushing or pulling force or motion. Okay, solenoids available in a variety of formats with more common types having their linear solenoid, also known as linear electromechanical actuator LEMA. म्हणजे लिनियर सोलेनॉइड आहे, लिनियर सोलेनॉइडलाच लिनियर इलेक्ट्रोमेकॅनिकल ऍक्च्युएटर असं म्हटले आहे. लेमा LEMA, कॅपिटल LEMA. Okay, and another type is a rotary solenoid. Okay, here it is a linear solenoid that converts the electrical energy into the mechanical pushing, pulling force or motion. It is a linear motion. And in case of rotary solenoid, it converts the electrical energy into the rotational motion. Okay, clockwise or anti-clockwise. Okay, here the linear solenoid works on the basic principle as the electromagnetic relay. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिले जो आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता त्याच्यासारखंच याचं वर्किंग असणार आहे. जस्ट लाईक रिलेज. They can also be switched and controlled using bipolar transistor or MOSFETs. म्हणजे सोलेनॉइड जर आपल्याला स्विच ऑन अँड ऑफ करायचे असतील as like relays, we can using the BJT and MOSFET for its controlled operation. Okay, a linear solenoid is an electromagnetic device that converts electrical energy into a mechanical pushing or pulling force or motion. Okay, let's see construction of the linear solenoid. Here it is a in construction it consists of an electric coil. याच्यामध्ये काय असणार आहे, इलेक्ट्रिकल कॉइल असणार आहे wound around a cylindrical tube. सिलेंड्रिकल ट्यूब वरती काय केलेली असणार आहे, ती वाउंड केलेली आहे. ही कॉइल आहे, ही काय केलेली आहे, सिलेंड्रिकल ट्यूब वरती काय केलेली आहे, वाउंड केलेली आहे. ओके, विथ ए फेरोमॅग्नेटिक ऍक्च्युएटर or plunger that is free to move, slide in or out of the coil's body. म्हणजे याच्यामध्ये काय ठेवलेलं असतं, एक प्लंजर ठेवलेला असतो. तो प्लंजर कसा आहे तर इथं दिसतोय. ही जी आहे ती कॉइल आहे, कॉइल माउंटिंग आहे. त्याच्यामध्ये काय टाकलेलं आहे, प्लंजर टाकलेला आहे. ओके, बेसिकली इट कन्सिस्ट ऑफ ए कॉइल दॅट सराउंड्स ऑन ए इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऍक्च्युएटर and actually it is a ferromagnetic actuator or plunger. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, प्लंजर असणार आहे दॅट इज फ्री टू मूव्ह इन ऑर आउट. म्हणजे त्या बॉडीच्या तो आत आणि बाहेर येणार आहे असं याचं काय असणार आहे, कन्स्ट्रक्शन असणार आहे. ओके, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज, जेव्हा आपण या कॉइल मध्ये करंट फ्लो होईल किंवा कॉइलला करंट देऊ त्यावेळेस काय होणार आहे, इट जनरेट्स अ मॅग्नेटिक फील्ड. हे जे काही पर्पल कलरच्या लाईन्स दिलेले आहेत काय करते, मॅग्नेटिक फील्ड काय करते, तयार करते. ओके, इट्स रिगार्ड्स टू नॉर्थ अँड साऊथ पोल्स इज डिटरमाइंड बाय द डिरेक्शन ऑफ करंट फ्लो विदिन द वायर. याच्यामध्ये काय असणार आहे, नॉर्थ आणि साऊथ पोल तयार होणार आहे. ओके, म्हणजेच कॉइल तुमची काय होणार आहे, बिकम्स इलेक्ट्रोमॅग्नेट. म्हणजे ती कॉइल तुमची काय होणार आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेट तयार होणार आहे विथ इट्स ओन साऊथ अँड नॉर्थ पोल, एक्झॅक्टली सेम ॲज द परमनंट मॅग्नेट. म्हणजे परमनंट मॅग्नेटला जसे साऊथ आणि नॉर्थ पोल असतात त्याच पद्धतीने ही कॉइल जी आहे ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक होऊन तिला स्वतःचं साऊथ अँड नॉर्थ पोल तयार होणार आहे. आणि त्याची जी काही स्ट्रेंथ आहे मॅग्नेटिक फील्डची दॅट कॅन बी इन्क्रीज्ड
or decreased by either controlling the amount of current. त्यातला जो काही करंट आहे तो करंट कमी जास्त केला की त्या मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ कमी जास्त होते. त्याच पद्धतीने जर आपण त्याच्या नंबर ऑफ टर्न्स जर चेंज केल्या तर तुमचा हा जो काय आहे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते कमी किंवा जास्त होऊ शकतो. ठीक आहे. बघा कंस्ट्रक्शन परत एकदा बघा. इन कंस्ट्रक्शन देयर इज अ कॉइल वाउंड ऑन ए इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एक्च्युएटर or plunger. The plunger is moved from within in and out. Here the when current flowing through this coil, then it develops a magnetic field around it, and it has a south and north pole, same as that of the same as that of the permanent magnet. Its magnetic field depends upon the number of coils and the current flowing through the conductor or coil. Okay. It is a north pole आणि हा काय आहे तुमचा south pole आहे. Okay. When an electric current is passed through the coil's winding, it behaves like an electromagnet, and the plunger which is located inside the coil is attracted toward the center of the coil by the magnetic flux set up within the coil. आता आपलं हे कन्स्ट्रक्शन झालं की काय होते. आता वर्किंग मध्ये बघूयात आपण. तर वर्किंग मध्ये काय केलेलं आहे, पुल टाइप लिनियर सोलेनॉइड कन्स्ट्रक्शन आहे. तर जेव्हा ही कॉइल एनर्जाइज होती तेव्हा त्याच्या आतमध्ये जो काही प्लंजर आहे तो काय होणार आहे तुमचा त्याच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे, फ्लक्स तयार करणार आहे. दॅट मॅग्नेटिक फ्लक्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल बाय द मॅग्नेटिक फ्लक्स सेट अप विदिन द कॉइल्स body, which in turn compress a small spring attached to one end of the plunger. आता प्लंजरचे कन्स्ट्रक्शन बघूयात की इथं काय केलेलं आहे, ही कॉइलची बॉडी आहे, हे माउंटिंग बॅक प्लेट आहे. ओके. याचं कन्स्ट्रक्शन बघूयात. हा जो आहे तो पुल टाइप लिनियर सोलेनॉइड कन्स्ट्रक्शन, म्हणजे हा लिनियर सोलेनॉइड आहे पण पुल टाइप आहे. आता पुल टाइप आणि पुश टाइप दोन पद्धतीचे लिनियर सोलेनॉइड असतात. त्यातला हा जो आहे तो पुल टाइप आहे. काय करतोय आपण बघूयात. ही कॉइल आहे. ओके. कॉइलच्या इथं काय दिलेलं आहे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, म्हणजे कॉइल मधून जो करंट फ्लो व्हायचा मगाशी आपण इन अँड आउट बघितलं होतं. हे जे दोन कनेक्शन आहेत ते दोन कनेक्शन कुठे आहेत तुमचे, इथं रेडने दाखवलेले आहेत प्लस मायनस. हा काय आहे, केस और फ्रेम आहे. इन बिटवीन दॅट देयर इज अ कॉइल वाउंड ऑन ए प्लंजर और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऍक्च्युएटर, म्हणजे असा प्लंजर असणार आहे त्याच्यावरती कॉइल वाउंड केलेली असणार आहे. आणि ही जी आहे ही स्प्रिंग आहे. स्प्रिंग कशासाठी, रिटर्न स्प्रिंग म्हणलेला आहे. रिटर्न स्प्रिंग याचा अर्थ काय की जेव्हा कॉइलला करंट दिला जातो तेव्हा कॉइल काय होते, तर त्याच्यामधून करंट फ्लो होतो. बरोबर आहे. इट डेव्हलप्स अ मॅग्नेटिक फ्लक्स, तो स्वतःवरती मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार करतो. मग काय होतं, जेव्हा कॉइल एनर्जाइज होईल दॅट वे तेव्हा तो काय करतोय, प्लंजर जो आहे तो प्लंजर काय होतोय, अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल्स बॉडी, म्हणजे तो काय करतो, ह्या प्लंजरला स्वतःकडे खेचतोय. म्हणजे बघा डिरेक्शन दाखवलेली आहे एरोची, इकडच्या साईडला खेचतोय. ओके. आणि जेव्हा इथून करंट बंद होईल तेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स जे काय प्रिव्हियसली डेव्हलप असेल दॅट विल बी कोलॅप्स. आणि कोलॅप्स झाल्यावर काय होणार आहे, ही स्प्रिंग जी आहे ती काय करणार आहे, या प्लंजरला त्याच्या जागेवर काय करणार आहे, नेऊन ठेवणार आहे. आणि त्याचा हा काय असणार आहे, उपयोग असणार. ओके. तर बघा, when the supply is turned off, the electromagnetic field generated previously collapses and the energy stored in the compressed spring pulls the plunger back out to its original rest position. म्हणजे त्याची काय ओरिजिनल रेस्ट पोझिशन आहे त्याला ती काय करणार, स्प्रिंग मागे खेचणार. ओके. तर हे झालं याचं कन्स्ट्रक्शन प्लस वर्किंग. वर्किंग मध्ये बघा, इट इज अ पुल टाइप. पुल टाइप म्हणजे वेन द कॉइल एनर्जाइज इट डेव्हलप्स अ मॅग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इट. ऍट दॅट टाइम the plunger will attracted by center of the coil, and when the power supply turn off, the previously developed a magnetic field that will be collapses and energy stored by the spring to back out the plunger to its original position or at the rest position. ओके. तर हे कन्स्ट्रक्शन आहे. आता याच्यामध्ये स्ट्रोक म्हटलेला आहे बघा, एक्स जे दिलेला आहे ते स्ट्रोक आहे. तर स्ट्रोक म्हणजे काय, बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट ऑफ द प्लंजर इज नोन ऍज सोलेनॉइड स्ट्रोक. म्हणजे काय, प्लंजर तुमचा कॉइल एनर्जाइज झाली की आतल्या साईडला जाणार आहे. जर कॉइल डी एनर्जाइज झाली की प्लंजर तुमच्या मागच्या साईडला येणार आहे. मग त्याची बॅक अँड फोर्थ जी मुवमेंट आहे दॅट विल बी सेड टू बी द सोलेनॉइड स्ट्रोक. द बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट ऑफ द प्लंजर is known as the stroke. Okay. तर हा जो आहे तो लिनियर सोलेनॉइड पुल टाइप लिनियर सोलेनॉइड आहे.
दुसरा जो असतो तो पुश टाईप पण असतो. पुल टाईप म्हणजे काय, ऍज इट पुल्स द कनेक्टेड लोड टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन एनर्जाइज. म्हणजे इथं जो काही लोड, प्लंजरला जो काही लोड जोडलेला आहे तो लोड स्वतःकडे खेचणं म्हणजे पुल टाईप. आणि व्हेन कॉइल एनर्जाइज. आणि पुश टाईप मध्ये काय असतं, पुश इट अवे फ्रॉम इट सेल्फ व्हेन एनर्जाइज. म्हणजे पुश मध्ये काय असणार, याच्या अपोजिट असणार, जेव्हा कॉइल एनर्जाइज होईल तेव्हा प्लंजरला ते स्वतःपासून दूर ढकलेल. त्याला काय म्हणायचं, पुश टाईप linear solenoid. Okay, both push and pull types are generally constructed the same, with the difference being in the location of the return spring and design of plunger. दोघंही सारखंच आहे, फक्त डिझाइन मध्ये काय फरक आहे, रिटर्न स्प्रिंगच्या आणि प्लंजरच्या डिझाइन मध्ये फक्त काय असणार आहे, डिफरन्स असणार. ओके, आता याचे ऍप्लिकेशन्स बघूया. व्हेर इट कॅन बी युज्ड. तर ऍप्लिकेशन्स मध्ये बघूयात. इट इज युजफुल इन मेनी ऍप्लिकेशन्स that requires an open or closed type motion such as इलेक्ट्रॉनिकली ऍक्टिव्हेटेड डोर लॉक्स. म्हणजे तुम्ही आता बघितलंय की मॉलमध्ये वगैरे गेला किंवा तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला तर तिथे ऑटोमॅटिकली तुम्ही आला की डोर ओपन केलं जातं. ठीक आहे, तिथेही तुम्ही हे वापरू शकता. त्यानंतर न्यूमॅटिक और हायड्रोलिक कंट्रोल वॉल्स रोबोटिक्स मध्ये वापरतात. ऑटोमोटिव्ह इंजिन मॅनेजमेंट मध्ये वापरतात. इरिगेशन वॉल्स मध्ये वापरतात. इरिगेशन वॉल्स टू वॉटर म्हणजे पाणी द्यायचं असेल गार्डनला, तिथेही तुम्ही हे वापरू शकता. अँड इव्हन डिंग डॉंग डोरबेल हॅज वन. म्हणजे डिंग डॉंग डोरबेल जे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हे यूज करू शकतो. ओके, तर लक्षात आलं. इट इज अ पुल टाईप लिनियर सोलेनाइड कन्स्ट्रक्शन. एकदम सोपं कन्स्ट्रक्शन आहे, काहीच अवघड नाही. याच्यामध्ये कॉइल आहे, कॉइल मधून करंट फ्लो झाला की मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतं. मॅग्नेटिक फ्लक्स अशा पद्धतीने तयार होतं की इट हॅज अ नॉर्थ अँड साऊथ पोल. Okay, and the strength of the magnetic field depends upon the current flowing through it and number of the loops or number of the turns of the coil. It is a linear solenoid, it is a rotary solenoid, and it is a pull type linear solenoid construction. परीक्षेमध्ये एकच लिहा, पुल टाईप आहे, पुश टाईप आहे, रोटरी सोलेनाइड आहे. आपण फक्त पुल टाईपच बघत आहोत. ओके, तर त्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तो रोटरी सोलेनाइड. रोटरी सोलेनाइड्स म्हणजे काय, इट प्रोड्युसेस अन अँग्युलर और rotary motion from a neutral position in either clockwise or anti-clockwise or in both direction. म्हणजे तो काय करतोय की मोशन तयार करतोय, बट कशी तयार करते, त्याच्या रेस्ट पोझिशन पासून तो क्लॉकवाईजला तर जाईल, अँटी क्लॉकवाईजला तर जाईल, किंवा बोथ क्लॉकवाईज अँड अँटी क्लॉकवाईजला तो जातो. इट कॅन बी युज्ड टू रिप्लेस अ स्मॉल डीसी मोटर और स्टेपर मोटर. म्हणजे काय, जसं काम डीसी मोटरचं आहे, सेम डीसी मोटर सारखंच दिसते ना रोटरी सोलेनाइड. ओके, तर डीसी मोटर जसं काम आहे किंवा स्टेपर मोटरचं जसं काम आहे, स्टेप वाईजने फिरणे, तसं हे रोटरी सोलेनाइड आहे. ओके, त्याचं आपण कन्स्ट्रक्शन वगैरे डीप मध्ये बघत नाही, फक्त सोलेनाइड आहे, त्यामुळे फक्त मी लिनियर सोलेनाइड घेतलेलं आहे. ओके, आता याचा उपयोग कुठे केला जातो, तर रोटरी सोलेनाइड इज युज्ड इन अ वेंडिंग और गेमिंग मशीन्स. जिथं गेम वगैरे लागतात, ती बाहुली असते, ती गोल गोल फिरते, किंवा बघितलं असतील ना बाहुल्या तुमच्या एका जागेवरून गोल गोल फिरतात, तिथं वापरलं जातं. वॉल कंट्रोलला वापरलं जातं. कॅमेरा शटर विथ स्पेशल हाय स्पीड. आता कॅमेरा शटर पण तुम्हाला माहितीये की पूर्वीचे जे कॅमेरा बघितलं त्याच्यावरती एक शटर म्हणजे झाकण असायचं. कॅमेरा चालू केला की ते झाकण गोल क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज फिरून उघडायचं, तिथं वापरलं जातं. त्यानंतर लो पॉवर और व्हेरिएबल पोझिशनिंग सोलेनाइड्स विथ हाय फोर्स और टॉर्क आर अवेलेबल सच ॲज दोज युज्ड इन डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर्स. इट्स ऑल्सो युज्ड इन डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर्स. टाईपरायटर मध्ये वापरलं जातं, किंवा ऑटोमॅटिक मशीन्स और ऑटोमॅटिव्ह ऍप्लिकेशन्स मध्ये काय केलं जातं, यूज केला जातो. ओके, तर इट इज अ रोटरी सोलेनाइड. समजलं. आता त्यानंतर तुम्हाला मी आधी सांगितलंय की याला स्विच ऑन अँड ऑफ करण्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, ट्रान्झिस्टर किंवा मॉस्फेटची गरज असते. ओके, तर सॉलिनाइडचं इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल दिलेला आहे कॉइल आणि 2 उभ्या लाईन्स दिलेल्या आहे, हे त्याचं काय आहे, सिम्बॉल आहे. ओके, असं सिम्बॉल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिले, फक्त रिलेला इथं पुढे काय असतात, NO, NC आणि कॉमन हे 3 टर्मिनल असतात. ते नसले की हे काय आहे, सॉलिनाइड. हा काय आहे, फ्लायव्हील डायोड आहे. फ्लायव्हील डायोड आहे. ओके, हा काय आहे तुमचा, ट्रान्झिस्टर. हे ट्रान्झिस्टर युज इन ऑन अँड ऑफ, म्हणजे तो सॅच्युरेशन मध्ये तर वापरला जाईल किंवा कट ऑफ मध्ये तर वापरला जाईल. ओके, तर सॉलिनाइडला डीसी व्होल्टेज दिलं तरी चालेल, इथे डीसी दिलेला आहे, किंवा एसी व्होल्टेज वरती पण तो काम करतो. by using full wave bridge rectifiers to rectify the supply which can be used to switch the DC solenoid. त्यानंतर काय सांगितलंय, स्मॉल डीसी टाइप सोलेनाइड कॅन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय युजिंग ट्रान्झिस्टर और
MOSFET. Okay, here and ideal for using robotic applications. कुठे वापरला जातो? रोबोटिक ऍप्लिकेशन्स मध्ये वापरला जातो फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. आता जर आपल्याला सपोज आपण असं म्हणू की ह्या कॉईल मधून करंट फ्लो होते, ओके, आणि जेव्हा तो कॉईल मधला करंट आपल्याला कोलॅप्स करायचा आहे त्यावेळेस त्याला एक पाथ दिला पाहिजे आणि तो पाथ या फ्लायव्हील डायोड मधून तो जात असतो किंवा फ्लायव्हील डायोड प्रोटेक्शन साठी कॉईलच्या वापरला. जर डायरेक्टली कॉईल इथं काहीच न वापरलं फक्त कॉईलच ठेवली तर काय होणार आहे? सगळ्याचा सगळा करंट त्याच्यातूनच परत फ्लो होऊन कॉईल तुमची डॅमेज होऊ शकते. दॅट्स वाय हिअर फ्लायव्हील डायोड टू प्रोटेक्शन द कॉईल ऑफ द सोलेनॉइड्स. ओके, किंवा इथे झिनर डायोड सुद्धा यूज केला जातो फॉर ए स्मॉल व्हॅल्यू. ओके, तर आपण याचं कन्स्ट्रक्शन याचं बघूयात आपण वर्किंग. याच्यामध्ये काय आहे की जेव्हा याला लो पल्स मिळेल, सपोज आपण म्हणू की याला लो पल्स मिळेल म्हणजे बेसला कमी पल्स मिळाली, हा ट्रान्झिस्टर आहे NPN, म्हणजे काय होणार आहे? हा ट्रान्झिस्टर स्विच ऑफ राहणार आहे. म्हणजे कॉईल जो काही इथं प्लस आहे तिथं सप्लाय त्याला मिळणार नाही, म्हणजे कॉईल डिएनर्जाइज राहील. लोड जो आहे तो काय होणार नाही? चालू होणार नाही. सपोज इथं बल्ब जोडली किंवा मोटर जोडली किंवा तुम्ही अजून काय म्हटला होता की गेमिंग ऍप्लिकेशन आहे तिथं तुमचं ते ऍप्लिकेशन बंद राहणार आहे. जेव्हा इथं आपण पॉझिटिव्ह पल्स अप्लाय करू त्यावेळेस काय होणार आहे? याला पॉझिटिव्ह पल्स मिळाले की हा ट्रान्झिस्टर तुमचा काय होणार आहे? ऑन होणार आहे. हा ऑन झाला की जे काही कॉईल आहे त्या कॉईलला हा प्लस आणि ही क्लोज स्विच झाल्यामुळे हे 0 व्होल्ट त्याला मिळालं की कॉईल मधून करंट फ्लो होणार आहे. कॉईल एनर्जाइज झाली की काय करणार आहे? तो स्वतःभोवती मॅग्नेटिक फील्ड तयार करणार, मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार करणार आहे विथ द नॉर्थ अँड साऊथ पोल. ऍट दॅट टाइम द प्लंजर इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल्स ऑफ द बॉडी अँड लोड दॅट इज अ बल्ब असेल किंवा काही असेल तर तो काय होणार? तुमच्या इथं ऑन होणार आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही परत इथून निगेटिव्ह पल्स दिली की ट्रान्झिस्टर तुमचा ऑफ होईल. ट्रान्झिस्टर ऑफ झाला की परत काय होणार आहे? कॉईल मधून जो काही करंट फ्लो होणार आहे किंवा कॉईल आता डिएनर्जाइज होणार आहे पण जो करंट आहे तो या फ्लायव्हील डायोड मधून काय होणार आहे? फ्लो होऊन काय होणार आहे? तो करंट इथंच असणार राहणार आहे. ओके, तर हे जे आहे हे कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्विचिंग सोलेनॉइड्स युजिंग अ ट्रान्झिस्टर. ओके, तर याची ड्युटी सायकल इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवायडेड बाय टोटल टाइम पिरियड इंटू 100%. It is a duty cycle of the this operation. Okay, बघा, ड्युटी सायकल इज अ ऑन टाइम डिवायडेड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम इंटू 100%. म्हणजे आपण असं म्हणू की ही जी पल्स दिलेली आहे पहिल्यांदा 0 व्होल्ट त्यावेळेस ऑफ आहे आणि ज्यावेळेस हाय पल्स असेल त्यावेळेस तो ऑन असेल, नंतर 0 असेल ऑफ असेल. ही जी डायग्राम आहे 25% ड्युटी सायकलच्या याच्यामध्ये 1/4 पोर्शन ऑन आहे आणि 1/3 पोर्शन कसा आहे तुमचा? ऑफ आहे. टी ऑन प्लस टी ऑफ मिळून एक सायकल तयार होते. म्हणजे ऑन टाइम डिवायडेड बाय कम्प्लीट सायकल इंटू 100 इज नथिंग बट द ड्युटी सायकल. ओके, तर इथं आपलं सोलेनॉइड संपलेलं आहे. जर काय अडचण येत असतील तर विचारायचं. फार सोपे आहेत, फक्त एकदा कन्सेप्ट समजला की समजून. ओके, तर नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आयसोलेटर. आयसोलेशन टेक्निक्स मध्ये जो काय आहे तो ऑप्टिकल आयसोलेटर्स आहे. ओके, तर ऑप्टिकल आयसोलेटर म्हणजे काय? आता इथे मी टायटल टाकलेलं नाहीये पण लक्षात घ्या, इट इज अ ऑप्टिकल आयसोलेटर. इट इज अ न्यू पॉइंट in the topic number 5. Optical isolators are designed to electrical isolate one circuit from another, allowing one circuit to control the other. म्हणजे काय आहे ऑप्टिकल आयसोलेटर? नावातच आहे. ऑप्टिकल म्हणजे काय? लाईट आहे. म्हणजे काय करायचं आहे तर तुम्हाला एखादा डिव्हाइस आहे तो काय करायचा आहे? इलेक्ट्रिकल आयसोलेट करायचा आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन त्याच्यामध्ये अजिबात द्यायचे नाही. म्हणजेच वन सर्किट फ्रॉम अनदर सर्किट इज सेपरेटेड बाय द लाईट ते काय करायचे? सेपरेट करायचे. ओके, मग याचा उपयोग काय? द युजुअल पर्पज ऑफ आयसोलेशन इज टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हाय व्होल्टेज ट्रान्झिएंट्स, सर्ज व्होल्ट्स and low level electrical noise that could possible result in erroneous output or damage to the device. म्हणजे काय याच्यामध्ये बघा, काय आपण असं करायचं किंवा ऑप्टिकल आयसोलेटर्स का वापरायचे? तर कधी कधी काय असतं की इनपुटच्या साईडला किंवा सपोज आपण इथं लेड जोडलेला आहे, ओके, तर याच्या साईडला जर हाय व्होल्टेज ट्रान्झिएंट्स असेल, सर्ज व्होल्टेज असेल, लो लेवल इलेक्ट्रिकल नॉईज असेल
तर तो नॉइज ह्या आउटपुट साइडला यायला नकोय, म्हणून आपण काय करतोय, वन डिव्हाइस इज आयसोलेट इलेक्ट्रिकली फ्रॉम द अदर. ओके, त्याच्यामध्ये बघा म्हणजे तुमचे एरोनियस आउटपुट टाळण्यासाठी तुम्ही काय करताय, एक डिव्हाइस दुसऱ्यापासून इलेक्ट्रिकली काय करताय, आयसोलेट करताय. ओके, सच आयसोलेटर्स अलो इंटरफेसिंग ऑफ सर्किट्स विथ डिफरंट व्होल्टेज लेवल्स. म्हणजे इथं जे काय आहे तुम्ही असं करू शकताय की इथं लेडला लागणारा व्होल्टेज 2 व्होल्ट आहे, पण इकडे जे तुम्ही आउटपुटला व्होल्टेज बघताय ते 230 सुद्धा तुम्ही काय करू शकताय, यूज करू शकताय. और डिफरंट ग्राउंड किंवा वेगवेगळे ग्राउंड सुद्धा आपण इनपुट आणि आउटपुटला जोडू शकतो. ओके, तर पहिलं जे डायग्राम दाखवली आहे हा काय तुमचा ऑप्टोकपलर आहे. ऑप्टोकपलर कन्सिस्ट ऑफ द एलईडी. हा काय दिसतोय तुम्हाला, एलईडी आहे, हे एलईडीचं सिम्बॉल आहे. ओके, आणि हा जो आहे तो काय आहे तुमचा फोटो ट्रान्झिस्टर, जो आपण फोटो इलेक्ट्रिकल ट्रान्झिस्टर्स मध्ये बघितलेला आहे की हा काय आहे, फोटो इलेक्ट्रिकल ट्रान्झिस्टर आहे. याच्या बेसवर जर लाईट पडली तर काय होते, तुम्हाला इथून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते आणि हा ट्रान्झिस्टर काय होत असतो, ऑन होत असतो. आणि ते पूर्ण एका आयसी पॅकेजेस मध्येच अवेलेबल आहे, म्हणजे बाहेरून जोडायच नाही की एक लेड घेतलाय एका बॉक्स मध्ये टाकलाय दुसरा पूर्ण. इट इज अवेलेबल इन अ स्टँडर्ड आयसी पॅकेजेस मध्ये मिळतात. ओके, तर इथं फोटो ट्रान्झिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिव्हाइस which responds to its input in the same way as the photodiode. In addition to it produces larger output. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की फोटोडायोड पेक्षा हा काय करतो, लार्जर आउटपुट काय करतोय, प्रोड्यूस करतोय. आणि जेव्हा लेड फॉरवर्ड बायस होतोय तेव्हा त्याच्या बेसवरती लाईट पडते आणि that is transferred to the photo transistor which is turned on, thereby producing current flowing through the external load. म्हणजे इथं जे काही करंटला एक्सटर्नल लोड जोडलेला आहे तो लोड चालू करायचं काम ह्या कुणाचं आहे, फोटो ट्रान्झिस्टर. फोटो ट्रान्झिस्टर कधी चालू होतोय, जेव्हा हा लेड फॉरवर्ड बायस होऊन त्याच्यातून लाईट इमिट होते आणि लाईट त्याच्या बेसवरती फॉल होते. ओके, इट इज अवेलेबल इन अ स्टँडर्ड आयसी पॅकेज. ओके, आता नेक्स्ट डायग्राम मध्ये काय केले, लेड तसाच ठेवलाय, पण इथं जोडताना आपण डार्लिंग्टन पेअर जोडलेले आहे. डार्लिंग्टन पेअर कशासाठी जोडलेले आहे, जर आपल्याला इथं करंट कमी पडत असेल किंवा आपल्याला जास्त जर करंट पाहिजे असेल तर ऍट दॅट टाइम वी कनेक्ट दॅट इन अ डार्लिंग्टन पेअर टू इन्क्रीज द करंट. करंट वाढवण्यासाठी आपण काय केलेले आहे, डार्लिंग्टन पेअर काय केलेले आहे, डार्लिंग्टन पेअर ऑफ ट्रान्झिस्टर्स यूज केलेली आहे. ओके, आणि तिसरी जी काय फिगर आहे, ह्या तिसऱ्या फिगर मध्ये काय जोडलेला आहे, हा LASCR जोडलेला आहे. LASCR म्हणजे लाईट ऍक्टिव्हेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. लेड आहे असंच ठेवलाय, जेव्हा लेड फॉरवर्ड बायस होईल तेव्हा इट इमिट्स द लाईट आणि लाईट falls on to the gate of the LASCR. At that time it will be fire and SCR will be on, that will be on to the that will be on a load which is connected at the output or connected at the LASC. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय केलेलं आहे इथं, जर हाय व्होल्टेज पाहिजे असेल तर LASCR जोडा, जास्त करंट पाहिजे असेल तर डार्लिंग्टन ट्रान्झिस्टर आहे तो जोडलेला आहे. ओके, आणि इथं तुम्ही काय करू शकताय, हाय व्होल्टेज रिले सुद्धा इथं कनेक्ट करू शकता. ओके, तर इट इज अ कन्स्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल आयसोलेटर. हा छोटा पॉइंट आहे, फक्त 3 डायग्राम आहेत आणि 3 डायग्राम मध्ये काय केले ते तुम्हाला फक्त लिहायचं. ओके, तर इट इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल आयसोलेटर्स अँड सोलेनॉइड्स. ओके, तर असाइनमेंट सगळ्यांना दिलेली आहे, मिळाली असेल, नोट्स सगळ्यांना मिळाले असतील. असाइनमेंट लिहायचे, त्यातले फक्त 25 क्वेश्चन्स तुम्ही कुठलेही लिहा. ओके, तुमची एक्झाम आहे त्यामुळे अभ्यासाला लागा. एक्झाम तुमची साधारण डिसेंबर एंड किंवा जानेवारीच्या महिन्यात असेल, ऑनलाईनच एक्झाम असेल तुमची आय थिंक. तर सगळ्यांनी अभ्यासाला लागायचं, नोट्स घ्या. आपला सिलेबस संपत आलेला आहे. आय थिंक इन द सिलेबस ओनली 2 points are remaining. One is a PIR sensor and another one is a gas sensor. ओके, तर 2च पॉईंट फक्त राहिलेले आहेत. जर तुम्ही मला म्हटलं की हा पॉईंट आम्हाला समजला नाही किंवा या पॉईंटच्या व्हिडिओज आमच्याकडे नाहीये, लिंक सेंड करा, तर मी तुम्हाला लिंक सेंड करते, पण तुम्ही लेक्चर पाहत चला. ओके, आय थिंक वी विल स्टॉप हिअर.